Barcha alamlarni yo'qdan bar etuvchi, yaratuvchi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga barliq hamd sanalarimiz bo'lsa edi. Aning suyukli qo'li payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishsa edi. Hurmatli jamoat, Alloh taolo ezgu juma kunini berib, bizni zo'r ne'mat bilan bo'laklagan. Har jumada biz buni esga olib, qabatlab turarga tirishamiz. Bugungi va'zimizda muborak bo'lgan juma kunina ag'ishli qaybir masalalarga ayrim to'xtalib, ularni sanab ketik. Alloh taolo Qur'oni Karimda shulay deb aytadi: Astaghizu billah ya ayyuhallazina amanu iman keltiruvchilar idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah juma kunni namoz uchun azon aytilib chaqirilgach fas'au ila zikrillah Allohni esga olirga ashig'iz wazarul bay' ham savdani tashlag'iz zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun bu ya'ni savdaning vaqtli foydasidan sizning uchun yaxshiroq agarda bilsangiz edi. Baribizda bila juma kunni shulay odatdagicha 5 farz namoz o'qiladi. Lekin uylar namozi vaqtida masjidlarda jamoat bilan juma namozi qilinadi. Aning tartibini ummatimizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'rgatib ko'rsatib qoldirgan. Juma namozi 4 rakat sunnat, 2 rakat farz ham 4 rakat sunnat g'ibarat. Shulay Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam bizga juma kunini bek e'tiborli bo'lib, aning ayrim adablarini o'targa da kinash etib qoldirgan. Masalan, Muhammad sallallohu alayhi va sallam kimda kim juma namozini borarga o'ylasa, g'usl yasasin yoki juma jetsa g'usl olg'iz deb aytgan. Hadislardan suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning juma kunini tundli azirlana boshlavi belgili. U bek yaxshilab yuvinib g'usl olgan, ertang eng puxta matur kiyimlar kiyib, isli maylar qo'llangan, sochlarini taragan, kerak bo'lsa, ul saqalin tegizlagan, sochlarini qisqartgan, tirnoqlarini kesgan. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam har doim yuragi bilan da, tili bilan da Rabbimiz Allohga zikr tasbihlar aytib turgan. Bular aning juma kunini nishik yaratuын, hurmat etuvini ko'rsatib, bizning uchun kamil o'rnak bo'lib turadi. Andan so'ng juma kunining ayrim tag'in bir ko'rkam sunnati u Qur'oni Karimning 18-surasi Al-Kahf surasini o'qu. Hurmatli jamoat, biz qizg'anish bu aybirlarga qay vaqt bek az e'tibor beramiz. Demak, juma namozi turindagi bu hadisinda suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam juma kunni imom xutba aytgan vaqtda kimda kim suylashib o'tira haligi amali bilan u kitob tashuvchi eshak kibik degan. Jamoat, biz bundan bek saq bo'lirga tegish. Shusha hadisni davom etib u yanındagi kishining aning to'xtatirga tirishirga da haqqi yo'q degan. Kimnidir to'xtatirga tirishirga da yaramaydi so'z bilan. Muhtaram din qardoshlarim, bu hadisdan biz shuni anglay olamiz. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam xutba vaqtida birgina kishiga da birgina so'zda suylarga ruxsat etib qoldirmagan. Shulay payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam agar imom minbarga mindi ekan namoz o'qi yaramay. Imom minbarga chiqib basqancha boshidan nindi namoz kela shunsin o'qisin degan. Agar u imomning chiqqanini ham o'tirganin ko'rsa, imom jumga ham so'zlarini o'tab bitirgancha qadar suylashmisha tursin degan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadisida aytgan: "Khayru yawmin tala'at alayhi shams yawmul jumu'ah." Ya'ni eng yaxshiroq kun juma kuni deb aytgan.
Лучший день, над которым восходит солнце, это пятничный день, день Джума. В этот день был создан пророк Адам, алейхиссалям, день Джума. Также Джума күненә башка хадисларда әйтелгән ас-салаватул хамс вал джумату иля джума, 5 намаз арасында һәм Джумадан Джумага кадәр арасында булган гөнаһлар, ва Рамадану иля Рамадан, һәм Рамадан айынан киләчәк Рамаданга кадәр мукаффаратун лима байнахунна иза җтанабал кабаир. Аларның арасында булган гөнаһлар Аллаһ Тәгалә гафу итә, ләкин шул кеше зур гөнаһлардан тыелган булса дип әйтелгән. То есть 5 фард намазов, а также Джума намаз до следующего Джума, а также Рамадан до следующего Рамадана. То, что было между ними из малых грехов, вот эти упомянутые события стирают малые грехи верующего. При условии, конечно, что он избегал больших грехов. Мукаффарат, яни, гунахлар гафу була дип әйтелгән. То есть его малые грехи, они стираются по причине этих великих благих деяний. И также то, что мы упомянули хадис, если кто-то рядом сидит и недостойно ведет себя на проповеди, разговаривает, и ты хочешь его одернуть, то пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Иза культа ли сахибика ансид», если ты ему скажешь «замолчи», «Сүзләр белән әйтсәң», то есть не жестом покажешь ему что-то, именно словами, если ты сказал «замолчи», «Валь имаму яхтуб яумаль джума», а имам в это время проводит проповедь в день джума, «факат лагаута», то ты совершил ошибку. То есть имеется в виду, совершил крайне нежелательное действие, которое лишает тебя саваба за джума намаз. Поэтому мы должны быть внимательными в то время, когда имам читает хутбу. Нельзя даже отдергивать, не то что спрашивать, как дела, как работа. Нужно молча слушать имама. Слушать имама это ваджиб. Да? Туда же, как ранее в хадисе мы упомянули, если кто-то суннат намаз хочет совершить, то он это должен оставить. То есть должен внимать словам имама, слушать хутбу. А до этого, до того, пока имам не поднялся на минбар, может совершать какие намазы хочет. Суннат намазма, каза намазларма, да, то есть долги или сунна намазы может до этого совершать. И также, дорогие единоверцы, из важных и желательных действий в день Джумуа это приходить заранее приходить в мечеть. Про это тоже в хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ман ихтасаля яума джумати гусля аль-джанаба», тот, кто искупался в день Джумуа, подобно тому, как купаются от джанаба, да, то есть полное омовение совершил, кемдер гусль кылып Джума күнендә, сумма раха, анан сон машитка шығып кеткен, то есть потом вышел в мечеть пораньше, факааннама қарраба бадана, то как будто бы он принес в жертву курбан целого верблюда, то есть тот, кто раньше всех выходит. Затем ваман раха фи саати сания, а тот, кто после этого, то есть попозже выдвинулся в мечеть, факааннама қарраба бакара, он подобен тому, кто принес в жертву корову. Ваман раха фи саати салиса, а тот, кто вышел в 3 час, имеется в виду не обязательно 3 часа до джума, имеется в виду позже, еще позже вышел, факааннама қарраба кабшан акран, то как будто бы он принес в жертву рогатого барана. Ваман раха фи саати рабиа, факааннама қарраба даджаджа, а тот, кто позже этого еще выходит в мечеть для джума, то как будто он принес в жертву курицу. Ваман раха фи саати аль-хамиса, и тот, кто вышел в 5 час, это, к сожалению, большинство, наверное, так выходим, да, попозже, чтобы главное успеть, не соблюдаем эту сунну, то многих это касается, кто в 5 час уже впритык выходит до азана, да, то как будто бы он сделал милостыню в яйцо. То есть как будто тоже
Хайр, да, садака, но саваб, сравните, да, первый, кто раньше всех вышел, как будто верблюда принес жертву. А тот, кто позже всех вышел, впритык к джума приходит, то тоже хорошо, но тем не менее саваб его уменьшается. ثم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Анан соң фаришталар келелер да зикрларны тыңлыйлар. Да, то есть затем уже ангелы приходят и слушают зикр. Также, дорогие братья, в день джумуа есть час, в котором дуа принимается. Именно час, в котором был создан Адам, алейхиссалям, в нем есть промежуток, в котором дуа верующего будет принято. Фиха саатун ла юафикуха абду муслим. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, говорит про этот час, что если раб Аллаха, мусульманин, застанет этот час, вахуа каимун юсалли, намаз оқып тұрған кіші, да, то есть он намаз совершает, затем читает дуа, яс'алуллаха шей'a. Если он попросит Аллаха о чем-то, илля а'таху ия. Аллаху Та'аля анға берер деп айтқан. То есть он даст ему то, что он просит. Поэтому в день джума побольше нужно просить у Аллаха, просить самое лучшее дуа «Раббана атина фид дунья хасана», который чаще пророк, алейхиссалату вассалам, читал. Можно его читать, можно другие дуа читать. Также, дорогие единоверцы, не забывать о мусульманах, которые находятся в тяжелом положении, в угнетении, в особенности наши братья и сестры, которые в Палестине. Каждый день страшные события они переживают. Нужно просить у Аллаха Субханаху облегчения для них, просить, чтобы Аллаху Та'аля дал воздаяние всем тем, кто терпит все это, и скорейшего исправления их положения. И также последнее, о чем хотелось бы сказать, в день джума пророк, алейхиссалату вассалам, говорил: «Ман салля алейя яума джумати саманина марра». Асра джумати саманина марра. Тот, кто читал мне салават в день джума 80 раз, во время намаза аль-аср, аср намазынан башлап, вақытында, мағриб намазына қадар салават оқыған кішіге ғуфира лаху зунубу саманина сана. Аның 80 елның гунахлары ғафу болады деп айтылған. То есть 80 лет грехов ему прощаются. Кто читал салават пророку, алейхиссалату вассалам, тоже рекомендовано читать салават в день джума. Шулай итеп, қадірлі дин кардашларым, шушы хадисларны иста тутып, тұрмышыбызда да аларны қолданырға керек. Хөрмәтле җәмәгать, Раббыбыз Аллаһу Субханаһу ва Тәгалә һәр барышыбызга да туры юлдан, тайпылмыйча Раббыбыз кушканнарны үтәп, тыйганнарнан тыелып, аның ризалыгына омтылып яшәргә насип итсен. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.